सर जैसा कांग्रेस गवर्नमेंट आई सर, आते ही बोले सर फॉर्म भर दो, डाल दो बोले अप्रैल में। सर पूरे पूरे गरीबा शहर में सर जीरोक्स कॉपीज कराए 500, 1 करोड़ 10 लाख एप्लीकेशंस आए सर, 1 करोड़ 10 लाख, राइट सर, 1 करोड़ 10 लाख। एक एप्लीकेशन को 500 रुपए तो खर्च हुए ना साहब, उन्हें जीरोक्स कराया होगा? नहीं साहब, इसको मानना चाहिए सर। सर 500 रुपए तो हुए, वो जीरोक्स कराया, सब करा के धूप में खड़े रह के डाला सर। 1 करोड़ के 500 के हिसाब से सर गरीबों का कितना पैसा? अरे 6 गारंटी पे आप पैसा खर्च नहीं कर रहे, गरीबों के पास जो पैसा है उसमें से भी 500 करोड़ रुपया ले लिया आप और कुछ भी नहीं दिया उसको। हाँ 500 भाई, 1 करोड़ 10 लाख दरखास्तें हैं सर, 1 करोड़ 10 लाख दरखास्तें आए, 500 रुपये एक एप्लीकेशन पे खर्चा तो कितने हो गए? आप खुद देख लो आप। सर राशन कार्ड दे दीजिए सर, परेशान है, कोई स्कीम में नहीं आ सक रहे। हमारे कांग्रेस के फ्रेंड्स भी बोलेंगे कि राशन कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी गिवन टू द नीडी पीपल हु डू नॉट हैव द राशन कार्ड्स। प्लीज सर राशन कार्ड्स दे दीजिए सर। और आप जो वादा करे थे वो जो गैस का सिलेंडर देंगे वो भी किसको मिल रहा क्या है नहीं मालूम सर, कहां से जा रहा। एंड सर मोर ओवर सर ये फाइन राइस देंगे बोले, उसका क्या है? इरिगेशन के ऊपर मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा सर बार बार कि फ्लड्स आए, पानी गया, सब गया, फिर भी आज पानी नहीं है, तो इसकी वजह क्या है सर? और सर ये SLBC टनल के ऊपर भी मैं सिर्फ यही कहूंगा सर, माय हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस टू ऑल द फैमिलीज who have lost their lives sir. On behalf of me and my party sir, I extend my condolences to all the families over there sir. It is very important, इसलिए मैं बोलना चाह रहा था सर। एंड जुडिशियल प्रोब इन कालेश्वरम आप बोले थे सर, और ऐलान भी करें, और 1 साल हो गया सर, इट इज बीन 1 year सर, अ कमीशन हैज बीन अपॉइंटेड। कब आएंगी सर इसकी कालेश्वरम पे रिपोर्ट? जल्दी लाइए सर, जल्दी ला कर दीजिए। एंड देर आर मेनी इश्यूज सर, but as a respect for the chair, an order issued by you and also from my learned friend sir, I had to conclude, so I'm concluding sir, and I hope that sir that the issues which I have raised will be addressed and also an action would be initiated, and I thank you very much for giving me this opportunity sir. Thank you sir, thank you. Bhupat Reddy garu. Hello Adhyaksha. Bhupat Reddy garu please. ఇప్పుడేం పాయింట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఉన్నది? అధ్యక్ష అక్బరుద్దీన్ గారు స్టార్ట్ చేసిన కాడ నుంచి కూడా మొత్తం కూడా ఈ గవర్నమెంట్ నుంచి నిందించడమే తప్ప ఏ ఒక్కటి కూడా వారు పాజిటివ్ గా మాట్లాడలేదు అధ్యక్ష. నేను మాట్లాడింది వాళ్ళు 10 years లో ఇల్లు కట్టలేదు, ఇవ్వలేదు అని చెప్పిన. మీకు హిందీ రాదు, ఇంగ్లీష్ రాదు అంటే మై మదర్ టంగ్ ఈజ్ తెలుగు సార్, అందుకనే ఐఎమ్ అనేబుల్ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ హిందీ. నేనేం తెలుగు పర్సన్, తెలుగులో పుట్టిన, ఎక్కడో గూడెంలో పుట్టిన దాన్ని, కాబట్టి నేను అర్థం చేసుకోలేకపోయాను. నా ఇన్నర్ ఫీలింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళు 10 సంవత్సరాల అధికారంలో ఉండి కూడా వాళ్ళు ఇల్లు లేయలేకపోయారు. 10 నెలలంటే ఈ రోజు అక్కడ వాటర్ కనెక్షన్ లేదు, ఎలక్ట్రిసిటీ లేదు, రోడ్స్ లేవు, అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి కొద్దిగా ఆగడం జరిగిందని చెప్పిన దానికి ఆయన లాంగ్వేజ్ను కోట్ చేస్తారు అధ్యక్ష. ఇంకోటి ఏంటంటే వారు మాట్లాడిన దాంట్లో ఓకే, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో కొంతమంది వ్యక్తులు, తప్పుడు వ్యక్తులు ఉండొచ్చు, సెటిల్మెంట్లు చేయవచ్చు, ఎవరనొచ్చు, కానీ మొత్తం వ్యవస్థనే పనికిరాదన్నట్టుగా, వ్యవస్థనే కించపరిచే రకంగా మాట్లాడి మంచిగా పనిచేసే అటువంటి అధికారుల యొక్క ఆత్మస్థైర్యం కూడా దెబ్బతీసే విధంగా వారి స్పీచ్ ఉంది. దయచేసి ఒకసారి రివ్యూ చేసుకోవాలని కోరుతా ఉన్నాం అధ్యక్ష. ఇవాళ 10 years నుంచి కూడా అనేక బిల్డింగ్స్ కట్టారు, ఎక్కడ కూడా సరైనటువంటి పర్మిషన్ లేకుండా కట్టేసారు. ఇప్పుడు మనం అనేక రకాల అంటే రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టడం తోటి కొద్దిగా కన్స్ట్రక్షన్ స్లో కాగానే మొత్తం కన్స్ట్రక్షన్ ఆగిపోయింది, బిల్డింగ్స్ ఆగిపోయినాయి, అది పోయిందని ఇట్లా కూడా ఉల్టా ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. గతంలో చూస్తే ఇదే గత ప్రభుత్వంలో లాస్ట్ మంత్ ఎండింగ్ వచ్చిందంటే పోలీస్ అధికారులను రోడ్ల మీద పెట్టి ఫైన్స్ వేసి ఆ వచ్చిన వాటిని సాలరీ ఇచ్చేది వాళ్ళు. కానీ మన గవర్నమెంట్ అట్లా చేయడం లేదు. వాళ్ళకి ఇచ్చే మర్యాద వాళ్ళకి ఇస్తా ఉన్నాం, పని చేయిస్తాను. కానీ మొత్తం సెటిల్మెంట్లు కాదు. గత 10 ఏళ్లలో మీకు తెలుసు ఫోన్ ట్యాపింగ్ల కోసం ఏ అధికారి ఎట్లా ఉపయోగపడ్డారు, ఎట్లా వాడుకున్నారు, ఇలా వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు, దాని గురించి మాట్లాడాల్సింది ఉండే అక్బరుద్దీన్ గారు. కాబట్టి మీరు మొత్తము మమ్మల్ని నిందించడమే పనిగా
ఆ లేడీస్ మీద దేశంలో రాష్ట్రంలో అత్యాచారాలు జరుగుతున్నాయి. వాటి వెనుక కూడా డ్రగ్స్, అదేవిధంగా గంజా ఇవన్నీ ఉన్నాయి. వాటి కోసం కూడా స్పెషల్గా మరి వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసి పోలీస్ అధికారులతో ఎక్కడికక్కడ అవేర్నెస్, శిక్ష ప్లస్ శిక్షణ లాగా జరుగుతుంది. మరి అవి పాత వాటిని కూడా ఇవాళ ఈ గవర్నమెంట్ మీద పెట్టి గతమంతా ఘనము, ఇప్పుడు మాత్రం తప్పు ఉన్నదన్నట్టుగా మాట్లాడడం అయితే ఇది కరెక్ట్ కాదు. గౌరవనీయులు మా బ్రదరు కొద్దిగా సరి చేసుకొని మీ కోపం అంతా కూడా ఈరోజు 10 ఏళ్ల కోపాన్ని ఈ 10 నెలల ప్రభుత్వం మీద తీయకండి, వాస్తవాలను అర్థం చేసుకోవాలని కోరుతా ఉన్నా అధ్యక్ష. అక్బర్ సాబ్ వస్తా సార్, మీ దగ్గరికి వస్తానన్నా కదా, అక్బర్ సాబ్తో మాట్లాడుతున్నా. Honorable panel speaker, sir. Firstly, sir, through you, sir, I want to make one request, very respectfully to my sister, to kindly, madam, put the translating thing in your ear. It will help you because my problem is I do not know Telugu. So again, if you can just put that, madam, they'll translate you. You can understand it more clearly. Sir, firstly, sir, I never said the entire police department is corrupt. I had appreciated that C.V. Anand, Commissioner of Police, when a complaint was lodged to him, he came for my rescue and he made sure the person who lost the position was given back the position. So I never said that entire police department is corrupt, and it is wrong. And again I am saying, I mentioned about the houses which were constructed 5 years back and completed. An inquiry was conducted, beneficiaries were selected, and the major beneficiaries are physically, mentally handicapped, widows, women, and after the inquiry they were given a certificate. And sir, when they were supposed to go and occupy that 2-bedroom, they were not allowed to occupy. So my request was that kindly give them. And as far as the census, women ke taluk say 10 years, sir, all the figures which I said, I never said about 10 years figure, sir. I said only about 1 year figure. Madam is again not understanding. She is getting angry. Yes, madam, I have all respect for you. For your struggle, I have the respect for you. For the hard time that you have gone through in political career, I have the respect for you. For the position you are in that, I have a respect. And moreover, you are a woman, which I have a respect for you. But you're taking it wrong. You're simply getting upset. You're not understanding what I am saying. I am standing here not for myself, but for the people. Sir, and 1 year में 1 साल में जो हुआ, रेप्स बढ़ गए हैं, 1 साल में क्राइम बढ़ गया है, किडनैपिंग बढ़ गई है, तो उसके ऊपर बोला हूं मैं. सो इफ आई एम नॉट गोइंग टू से, एंड आई एम सॉरी सर, मैं मैडम के कान को खुश करने की बात नहीं कर सकता हूं. आई एम हियर फॉर द पीपल, नॉट फॉर यू. थैंक यू सर. 1 year గత 10 years లో కూడా 1 lakh పైగా జరిగినాయి. దాన్ని ఎట్లా నివారించాలోనే మాట్లాడండి, కానీ మీరు ఎంతసేపు నిందించేటట్టుగా నన్ను సాటిస్ఫై, ఐ డోంట్ వాంట్ మై సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ సార్. పబ్లిక్ సేఫ్టీనే నేను కూడా ఆలోచిస్తా, నాకు ఆ కామన్ సెన్స్ ఉంది. కాబట్టి మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ఎంతసేపు నిందించడమే జరిగింది. అందుకనే నేను ఆ ఫీలింగ్లోకి వచ్చిన. నాట్ ఓన్లీ మై సబ్జెక్ట్, నా ఒక ఉమెన్ సబ్జెక్టే కాదు, అదర్ సబ్జెక్ట్స్ ఆల్సో. అదే అంటున్నా, మీరు ఎంతసేపు కంపేర్ చేయండి, అప్పుడు ఇప్పుడు ఏముందో కంపేర్ చేయండి. కానీ మీరు 10 years వెయిట్ చేసారు, కానీ 10 months లో కూడా మాకు టైం ఇవ్వట్లేదు. 10 months లో కూడా మేము దానికోసము ఉమెన్ మీద జరిగిన క్రైమ్స్ కానీ ఎప్పటికప్పుడు రిపోర్ట్ తెప్పించుకొని వాళ్ళని వదిలిపెట్టకుండా అరెస్టులు చేయడం కానీ, బందోబస్తు చేయడం కానీ, నిరంతరం గస్తీ కానీ ఇవన్నీ పెంచడం జరిగింది అధ్యక్ష. కాబట్టి మీరు మాట్లాడింది ఒక్కసారి చూసుకోండి, మొత్తం వ్యవస్థ మొత్తం విధ్వంసం అయిపోయింది, ఏం లేదు అన్నట్టుగానే. ఏం లేకుంటే మనం ఇంత ప్రశాంతంగా ఎట్లా రోడ్ల మీద తిరగగలుగుతాం అధ్యక్ష? హరీష్ రావు గారు ప్లీజ్. అదే దాని వెనుక अकबर साहब अध्यक्ष हर 3 घंटे को रेप हो रहा, उसके ऊपर नहीं हो रहे।
వాటి నివారించ దాని వెనుక సోషల్ కాజ్ ఏముందో కూడా మేము తీసే దాని వెనుక గంజాయి ఒకటి ఉంది, మత్తు ఒకటి ఉంది, లేకుంటే డ్రగ్స్, పబ్లు, ఇట్లాంటి కల్చర్ కూడా అలాంటి వాటిని జరుగుతుంది. కాబట్టి దాని మీద ఫోకస్ పెట్టి అది నియంత్రించాలనే లక్ష్యంతో మరి ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ప్రత్యేకంగా నార్కోటిక్ సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్ను కూడా స్ట్రెంథెన్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. కాబట్టి గత 10 years లో కూడా 1,00,000కు పైగా ఉమెన్ క్రైమ్ జరిగింది. మేము అంతిమంగా అవన్నీ జరగకూడదనే లక్ష్యంతో పోలీస్ వ్యవస్థను కూడా స్ట్రెంథెన్ చేస్తా ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఎంతసేపు మాది గొప్ప, మీది తప్పు, మాది గొప్ప, మీది తప్పు, ఇదే సరిపోతుంది వాళ్ళది, గత ప్రభుత్వం కానీ వీళ్ళది కానీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అమ్మా. మీ హయాంలో పెట్టినటువంటి గంజాయి, మీ హయాంలో పెట్టినటువంటి డ్రగ్స్, గల్లీకో పబ్బులు, గల్లీకో క్లబ్బులు, వాటి మూలంగా జరిగింది సార్. ఇప్పుడు జరిగిన కేసులో వెనుక ప్రతి దాని వెనుక మత్తు అనేది ఉంది. వీళ్ళు పెట్టినటువంటి మత్తు ఏదైతే గంజాయికి అడిక్ట్ అయినటువంటి వాళ్ళు, గతంలో కూడా అనేక మంది గంజాయి మూలంగానే ఈ కేసెస్ జరిగింది. దాన్ని అంతా మేము నియంత్రిస్తా ఉన్నాం సార్, నియంత్రిస్తా ఉన్నాం. ఇప్పుడే జరిగింది అన్నట్టు కాదు, జరగకూడదని మాట్లాడుతున్నాం. ఆయన వచ్చి మీరు వచ్చినాకనే అవుతుంది, మీరు వచ్చినాకనే అవుతుంది. మీలాంటి వాళ్ళు అట్లాంటి వాటి వెనుక కూడా మరి కావాలని కోరుకునే దాంట్లో ఉంటారేమో.